السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستانی عوام اور ملکی نظام کے بارے میں ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ مختلف مافیاز کی لپیٹ میں، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، گندم مافیا ہو، پاور مافیا ہو، کچھ اور مافیاز ہوں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ لوگ موجودہ نظام سے خوش نہیں ہیں اور سبھی ملک میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کو انہی نعروں کی، تبدیلی کی نعروں کی وجہ سے لوگوں نے منتخب کیا تھا. لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں حقیقی معنوں میں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. پچھلے 3 دن سے میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور جتنے بھی سو کالڈ، آپ سمجھے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان سے میری بات ہوئی اور میں نے بڑی برائیاں کی حکومت کی. حکومت یہ نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی. تو اس پہ ایک بات جو میں اصل میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا جواب مجھے ملے اور وہ کھل کر بات کریں. تو کھل کر سب نے ایک بات کی، ان کا یار یہ صحیح ہے کہ یہ حکومت ابھی تک ڈیلیور نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہم نواز شریف اور آصف زرداری کو واپس نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان رہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھے، اور ہم اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. کسی کی نوکری جا رہی ہے، کسی کا کام اجڑ رہا ہے، کسی کے بل نہیں پورے ہو رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو موجود ہے انسان وہ دھوکہ نہیں دے رہا، ہمیں اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا. تو کل بھی میں نے پھر ویڈیو کی تھی، اور اب لگتا یہ ہے کہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا مکمل طور پہ بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر آدمی کا، ہر عورت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اکیلا کیا کرے جب ہر جگہ پہ اس کے نیچے جو ہے کمپرومائز ہے. کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ کمپرومائز، کبھی کافلی کے ساتھ کمپرومائز، کبھی مینگل صاحب کے ساتھ کمپرومائز، کبھی کسی اور اتحادی کے ساتھ کمپرومائز کی. وزارتیں تو ان کو مل گئیں. اب یہ ہے کہ ان سے اگر آپ حال احوال لیتے ہیں کہ جی آپ نے وزارت میں کیا کیا، تو وہ ناراض اور حکومت کو خدشات. یہاں میں آپ کو ایک کیس کی مثال دینا چاہوں گا، سابق جسٹس ارشد ملک کا کیس. ارشد ملک صاحب نے اپنی عدالت میں جو فیصلے کیے، ان میں سے ایک کیس میں میاں نواز شریف کو سزا سنائی اور دوسرے مقدمے میں ان کو بری کر دیا. اب مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک ویڈیو دکھائی جس کے بارے میں خود مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ تقریباً 20 سال پرانی ویڈیو ہے، جس میں جسٹس صاحب کو کمپرومائز کرنے والی پوزیشن میں دکھایا گیا. اور انہوں نے خود اس ویڈیو میں کہا کہ ایک ویڈیو کی وجہ سے انہیں میاں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے ایجنسیوں کی طرف سے بلیک میل کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہیں ایجنسیز نے بلیک میل کیا تھا تو دوسرے معاملے میں انہوں نے میاں صاحب کو بری کیوں کر دیا؟ اس کے علاوہ سابق جج ارشد ملک نے یہ بھی بتایا کہ انہیں میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے مقدمات کی سماعت کے دوران رائیونڈ لایا گیا جب وہ جیل سے باہر تھے، کیونکہ وہ بیمار تھے. میاں نواز شریف کے دوستوں نے نقدی میں رشوت کی پیشکش کی جبکہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی. سابق جج پر تو یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں حسین نواز سے ملاقات کی جہاں انہیں دوبارہ رشوت کی پیشکش کی گئی. اب مریم بی بی کا یہ موقف تھا چونکہ سابق جج ایک مشکوک کردار ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے دیے گئے تمام فیصلے غلط ہیں. لیکن اس پیش رفت سے جہاں مریم نواز کے الزامات کو لوگ تقویت پہنچاتے ہیں، وہیں سیاسی رہنماؤں کے خلاف ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تاثر کو بھی مزید تقویت ملی. حکومتی رویے اور ایف آئی اے کی جانبداری کے باعث اس اسکینڈل کے بہت سے پہلو ابھی بھی ادھوری ہیں. اعلیٰ عدلیہ نے بھی صرف ضابطۂ اخلاق کی پاسداری نہ کرنے پہ اور مس کانڈکٹ کی بنا پہ ارشد ملک کو برطرف کر کے اپنا دامن صاف کیا. قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے بطور ادارہ یہ معاملہ صرف سابق جج کی برطرفی کی حد تک محدود کر کے شاید کچھ تقاضوں کو ادھورا چھوڑا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ درست بھی سمجھ لوں تو جے آئی ٹی کی ایک تفصیلی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے، جس میں قومی سلامتی کے امور کی وجہ سے ایک جلد کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، یعنی نمبر 10 کو. اس کے علاوہ شریف خاندان نے اپنے ٹی وی انٹرویوز کی صورت میں جو شواہد موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں، لیکن اس کے بعد عدالت میں جعلی قطری خط اور کیلبری فونٹ کا معاملے پر جو سبکی ہوئی وہ کیا تھا؟ کیا اس سے ہمارے سیاستدانوں کے کردار مشکوک ثابت نہیں ہوتے؟ کیا ان کے اوپر شک نہیں ہوتا؟ خیر ابھی بات ہو رہی تھی ویڈیو کی، تو یہ تو کون بتائے گا کہ ناصر بٹ کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ ویڈیو کی پشپنائی کرنے والے شخص کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ قانونی نظام میں موجودہ کچھ فنی جھول کے ذریعے اب پاکستانی عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی گنتی کے معاملے کا کیا ہوا؟ کیا انہیں صحتیاب ہونے کے بعد واپس نہیں آنا تھا؟ کیا انہیں اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کرنا تھا؟ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں ڈیلی میل اور اس کے رپورٹر کے خلاف جو مقدمہ چلانا تھا اس کا کیا بنا؟
सलमान शहबाज क्यों नहीं वापस आ रहे? इसहाक डार कैसे उस वक्त के वज़ीर आज़म के हवाई जहाज़ मुल्क से फरार हुए और कभी वापस ना आने के लिए लंदन चले गए? मॉल्टाउन GIT रिपोर्ट भी आने वाली थी, वो अब उसका पता चलेगा। इस तरह शरीफों की सियासत पे पानी पड़ गया। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया इनके ट्विटर हैंडल की तरह खामोश है। आसिफ अली जरदारी, जिनकी सियासत पहले ही सिंध तक महदूद हो गई थी और इलेक्शन में तो वो अपने घर की नशिस्त भी हार गए थे, वो भी काफ़ी अरसे से मुश्किलात में हैं। इनके घर की खवातीन तक गिरफ्तार हुई और अब उज़ैर बलोच वाली GIT सामने आने के बाद नासिर मुराई वाली GIT आसिफ जरदारी के लिए नई मुश्किलात खड़ी करने वाली है। अल्ताफ़ हुसैन का जो हाल हुआ वो भी हमारे सामने है। वो जिनके एक इशारे पे कराची जैसे शहर, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, उसमें सन्नाटा छा जाता था, आज वो जिन हालात में उसको देख के तरस ही आता है। मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान जो आज तक ऐवान से बाहर नहीं हुए थे, अब की बाहर ना सिर्फ बाहर हैं बल्कि इतने शहरों में रैली निकाल कर भी इस्लामाबाद में धरने के बावजूद भी कोई खातिर खा फ़वाइद नहीं हासिल कर सके। पावर माफिया को तो ये हाल हुआ और मज़ीद भी ये हाल अभी ख़राब होना है आने वाले दिनों में। इसके अलावा इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही लैंड माफिया पे हाथ डाला, नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी हुए थे जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पावर माफिया के साथ साथ अब शुगर माफिया, गंदम माफिया, दूसरी माफियाज़ का भी वक्त करीब आ गया। इनकी गर्दनों तक हाथ पहुँच रहे हैं। लेकिन ज़रूरत अब इस बात की है कि जो भी एहतसाब हो वो मुकम्मल हो। कसूर वालों को ऐसे ना छोड़ा जाए कि कुछ साल बाद जब मामलात पुराने हो जाएं तो फिर ये वापस आने के लिए चोर दरवाजे ढूंढने लगें। दरअसल हमारे यहाँ हर एक ये तो मान चुका है कि निज़ाम अब वसीदा हो चुका है, लेकिन जब भी बात आती है इस निज़ाम को तब्दील करने की तो फ़ौरन इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले एक्टिव हो जाते हैं कि निज़ाम ठीक है, चलाने वाले ठीक नहीं। लेकिन जब इतने सालों में निज़ाम और निज़ाम को चलाने वाले कुछ बेहतरी नहीं ला सके और हमारे पास कोई ऐसी फैक्ट्री भी नहीं है जिसमें हम इस निज़ाम को चलाने वालों की सर्जरी कर लें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको बंदे का पुत्र बनाएं, तो आखिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बचती है कि हम इस निज़ाम को तब्दील करें, जैसा कि कायदे आज़म की कलमी तहरीर में भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने सदारती निज़ाम को पाकिस्तान के लिए मौजू करार दिया था। लेकिन हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाली अशराफिया अवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए मार्शल लॉ के निज़ाम को सदारती निज़ाम करार दे के अपना राग अलापना शुरू कर देती है, जो अवाम के वोट से नहीं बल्कि अपनी ताकत से नाफिज किया जाता रहा। जबकि सदारती निज़ाम में अवाम बराह रास्त सदर को अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, जो मुल्क के अवाम की तायीद से आइन के मुताबिक चलाता है, और इसे इख्तियार होता है कि वो मेरिट पर अहल और दयानतदार काबीना का इंतखाब करे और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाए। और पार्लियामेंट के अरकान सदर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि सदर पर लाजिम नहीं होता कि वो अरकान असम्बली को काबीना में शामिल करे। सदारती निज़ाम में अहल सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स काबीना के रुकन बन सकते हैं। अहलियत और दयानत के बगैर अच्छी हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी हुक्मरानी के नए निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें मुल्क की किस्मत का फ़ैसला अहल और दयानतदार लोग करें, तभी हमारी इन माफिया से जान छूट सकती है और मुल्क भी तरक्की कर सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये राय बज़ाते खुद आवाम को देनी चाहिए और इसके लिए आइन में हमारे पास एक रास्ता मौजूद है कि हम अवामी रेफरेंडम करवाएं। पाकिस्तान की आवाम का ये तो हक है ना कि कम से कम उनसे राय ली जाए, क्या नहीं है? क्या ये फैसले सिर्फ वो चंद गिने चुने लोग करेंगे जो वसीदा निज़ाम में करप्शन कर करके उसको मज़ीद नोच रहे हैं और फ़ायदे उठा रहे हैं? पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज़ होना चाहिए, पाकिस्तान में इफेक्टिव सदारती निज़ाम होना चाहिए। और जिस तरह सेनेट के इंतखाबात होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह प्रो रेटा के ऊपर वोट्स के का तयन हो सकता है कि पॉपुलर वोट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर इलेक्टोरल वोट भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में होता है कि हिलरी क्लिंटन के ज़्यादा वोट थे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो सदर मुंतखब हुए अपने इलेक्टोरल वोट्स की वजह से। और अगर नीचे स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज़ चल रहा हो तो सदर जो मर्जी आता रहे जाता रहे, वो काम जो है नहीं रुकते लोगों के। मेरा ख्याल है कि बड़े इस पर सोच विचार होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में अब रेफरेंडम का वक्त आ गया है कि नहीं? जवाब आपका। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबशर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।